इस खातून की बेटी को 4 महीने तक अगवा किए रखा तो उसे अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। फिर इस खातून को भी अगवा किया गया, इस खातून को भी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। बेटी मेरी ब्याही हुई सी 2 साल की उनके नाल बेटी सी 5 माह का उनका हमला सी। साले मेरे के साथ लड़ाई हुई थी, ये उस वजह से हुआ है। 3 के पास पिस्टल थे, एक के पास सोटा था। मेरे 2 बच्चे और भी साथ थे, उनको भी बांध के कमान में फेंक दिया और मेरे साले को भी फेंक दिया। पुलिस उनके साथ मिली, डीएसपी साहब मिले हुए हैं, अलीगौर MNA साहब हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। फैसलाबाद से ये आई फैमिली लाहौर में मौजूद है कि इस खातून की बेटी को तकरीबन 4 महीने तक अगवा किए रखा, उसके बाद उसे अपनी हवस का निशाना बनाते रहे, ज़्यादती करते रहे। इसने आवाज़ उठाई, फिर इस खातून को भी अगवा किया गया, इस खातून के साथ को भी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और अभी भी स्टिल इनकी बेटी उनके कब्ज़े में है। कहानी है क्या, इनसे समझ लेते हैं। अभी भी ना की शमीम बीबी कितों आए हो? तांदलियां वाला। अच्छा, कि ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? बलोचन भाई बलोचन। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं अगे दुश्मनी नहीं सी, पहले मेरी बेटी ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਨਾ ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। बेटी कितने साल की है आपकी? बेटी मेरी ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा। खामद भी है? ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਾਲ की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸੀ, 5 ਮਾਹ का ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ बेटी के साथ लेके गई थी? हाँ जी, बेटी भी नाल ले गए, बेटी भी ले गए। हाँ जी, मेरी बेगम थी। एक साले मेरे के साथ लड़ाई हुई थी, उस वजह से जो इन्होंने कारनामा किया ना, ये उस वजह से हुआ है। वो मेरा साला घर छोड़ने आ रहा था, रास्ते में 3 पहले खड़े थे, एक पीछे आया, फ़ोन पे रब्ता था उन्होंने, और 3 के पास पिस्टल थे, एक के पास सोटा था। उन्होंने मेरे साला को मोटरसाइकिल से रोक लिया। जो पहले 3 खड़े, उन्होंने कमर पर पिस्टल रख लिए। पिस्टल रखने के बाद उन्होंने मेरे 2 बच्चे और भी साथ थे, उनको भी बांध के कमान में फेंक दिया और मेरे साले को भी फेंक दिया और लेके फरार हो गए। उसने मुझे कहा कि आगे से आगे ले जाओ। मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हुआ हूँ। अली असगर और आरिफ है, उसने देखा है ये वकूआ सारा। इस वक्त 6 महीने हो गए हैं तकरीबन आपकी? 4 महीने हो गए। हाँ जी। और आपको कभी इतला राब्ता वगैरह आपकी? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? पता ही नहीं है वो किधर है किधर नहीं है, मार डाली या पता नहीं किधर छोड़ दिया, किधर है उनके, नहीं पता कि जिंदा है कि नहीं। ये भी नहीं पता जिंदा है कि नहीं है। पुलिस उनके साथ मिली, DSP साहब मिले हुए हैं, SP साहब मिले हुए हैं, SSP साहब गए हैं, इनक्वायरी की बंदे फड़न वास्ते, लेकिन उन्होंने छड़ दिता। अलीगौर MNA साहब हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने उनके कहने पर बंदे साथ बैठे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ जी, मैंने भी अगवा ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? मैनू रफीक लेके गया सी। ਰਫੀਕ ਲੈ ਕੇ हाँ ਗਿਆ जी, ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? रफीक लेके गया सी। इम्तियाज एक सी, ਅੱਛਾ, एक गोशी सी, एक आमिर सी, एक परवेज सी, एक इंतखार सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਖਰਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂਦਲੇ ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂਦਲੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ 601 ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਟੋਰ ਕੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, 10 ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗਤਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਤਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੜੇ ਘੱਤ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗਤਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਗਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ 2-3 ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਬਸ। ऐसे काम रे ऐसे बंद मुकदमे पहले भी है। ਇਸੇ ਮੁਕਦਮਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਦਾ। ਰਫੀਕ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਕਢਵਾ ਦੇਣੀ, ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਚੱਟੀ ਖਾਣੀ, ਨਾਲ ਅਲੀਗੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਨੀ। SP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦੇ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ
ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ASI ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ ਭਾਈ, 2 ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ, 4 ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਈ ਵੱਤੇ ਨੇ। 10-12 ਦਿਨ ਲਈ ਵੱਤੇ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਨਿਕਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਵੱਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਕਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਪਤੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਧਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਆਪ DSP SP ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ SHO ਦੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਲਈ ਕਰੇ। MNA ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MNA ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਬਲੋਚ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲ है ਤੁਸੀਂ करो। IG साहब को क्या कहना चाहते हैं? IG साहब को कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला साहब से भी हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए, किसी अच्छे ऑफिसर के पास ये केस भेजा जाए जो तफ्तीश करे और हमें इंसाफ दे। अच्छा, हैरत की बात ये है कि दुख तब होता है कि जब इस तरह की जो फैमिलीज़ होती हैं कि वो सड़कों पे निकल आती हैं, क्योंकि इंसान पूरी कोशिश करता है कि उसका मसला हल हो। जब उसका मसला हल नहीं ना होता फिर ये रास्ता अपनाया जाता है। 4 महीने हो गए हैं, हामला ख़ातून है वो। जब अगवा हुई तकरीबन 5 माह की हामला थी, यानी इस वकूए को अगर 4 महीने गुजर गए हैं, यानी 9 महीने की वो हामला हो चुकी है। अभी वो कह रहे हैं हमें ये भी नहीं पता वो ज़िंदा है कि नहीं है। बड़ा अलमिया, बड़ा सवालिया निशान है पंजाब पुलिस पर कि अगर वो ख़ातून उससे बाजियाब करवाई है तो मुजरिम आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। हैरत की बात है। और फिर इसी तरह ही होता है कि जब रियासती इदारे इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते तो मेरे ख्याल से उनके बनाने का फ़ायदा क्या है। अल्लाह हाफ़िज़ है वैसे हमारे कानून का।